हे गाइस, कैसे हो आप लोग? सब मस्त और मज़े में। लेकिन तुम्हारा भाई कुछ दिनों से दुबई आया है। तो ना फ़िलहाल कुछ बातें रखनी थी आपके साथ, और मैंने इंस्टाग्राम पे स्टोरी भी डाली थी दुबई की कि मैं दुबई जा रहा हूँ, और ना आपके साथ व्लॉग डालूँगा या कुछ मेरी बातें बताऊँगा। तो फ़िलहाल आज ना मैं ये एक्चुअली हमारे पीछे है बुर्ज खलीफा, आप देख सकते हो। तो यहाँ मैं बैठा हूँ, एग्ज़िट अभी ये उसका आगे का सीन है, ये दुबई मॉल है जो। तो मतलब ये एक बुर्ज खलीफा यानी दुबई यानी हर एक मिडिल क्लास फैमिली का, हमारे जैसे लोग जो ज़ीरो में से आए हैं उन लोगों का एक ड्रीम्स होता है कि हम भी कभी जाएंगे दुबई, और बुर्ज खलीफा के आगे फ़ोटो खिंचाएंगे। या मतलब दुबई यानी हमारे लिए बहुत ही बड़ी बात होती है, मतलब ये सोच के बाहर की चीज़ें। लेकिन भाई ने आज यहाँ बैठ के मैं एक ऐसी बातें आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि रियलाइज़ हो रहा है कि हर लड़का ना, हर बंदा जो हमारे जैसा होता है, जो ज़ीरो से शुरुआत करता है, जो 100 रुपया या 10 रुपया कमाने के लिए भी खुद के दम पे मेहनत करता है और एक लेवल हासिल हो जाता है। मतलब अपने काम के लिए हमने जो रिस्क दिया है, अपने काम को लेके हमने पैशंस रखा है, हमने जो कंसिस्टेंसी रखी है अपने काम के लिए, उसको हम मतलब उसको हम बलिदान करते हैं। हमारी मेहनत भी जानलेवा थी, इसलिए हमारा सक्सेसफुल भी किसी को हज़म होगी, किसी को नहीं हज़म होगी। लेकिन हर एक बंदा होता है कि मैं अपने दम पे सक्सेस हूँ और कुछ लाइफ में मेरे हिसाब से मैं करूँ, मेरा ड्रीम्स अचीव करूँ, मेरा गोल अचीव करूँ, मैं और मेरा फैमिली और मेरा समाज कुछ अच्छे से जिए, उसके लिए मैं कुछ अच्छा कर दिखाऊँ। तो आज ना मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन आप लोगों ने मेरे को इतना सोशल मीडिया पे सपोर्ट किया, हर चीज़ों में सपोर्ट किया। जोहार बक्स ओपन किया तो उसमें इतना ज़्यादा सपोर्ट किया। अभी क्लॉथ ब्रांड का चल रहा है और जोहार बैग्स का अदर आउटलेट चल रहा है। मतलब अभी भी लाइफ में मेहनत तो चल ही रही है, लेकिन मैं यूट्यूब और ये व्लॉगिंग कर नहीं पा रहा हूँ, तो बहुत दुख हो रहा। लेकिन ये हर बंदे का ड्रीम होता है कि हम एक ना एक दिन बुर्ज खलीफा जाएंगे, हम दुबई जाएंगे। तो आज फ़िलहाल मैं ये जगह दुबई खड़ा हूँ, ये बुर्ज खलीफा के आगे खड़ा हूँ। तो मेरे को बिलीव नहीं हो रहा, और मतलब एक बार देख लेने के बाद ये भी नहीं होता कि हाँ भाई मैं यहाँ हूँ। मेरे को ये है कि अब और आगे क्या क्या करेंगे, क्या होगा, मतलब यही सोचते रहे। हम खुद को बेस्ट माना ही नहीं आज तक। मतलब काम करते हैं, सीखते हैं, लोगों को मिलते हैं। तो आज दुबई में आके भी यार बहुत ही यहाँ एक्सपेंसिव चीज़ है। मतलब यहाँ आने के लिए पासपोर्ट, वीज़ा, खर्चा, पैसा सब लगता है। वो सुना था लोगों की बात, आज लगा दिया और यहाँ पहुँच गए। तो मतलब 2 दिन से यहाँ हूँ, तो वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिला, और दोस्त लोग भी है साथ में, तो वो भी सब रेस्ट कर रहे हैं। और मैं ये बुर्ज खलीफा के साइड पे ही हम रुके हैं, बुर्ज रॉयल में। तो वहाँ से यहाँ आया और मैं कुछ बातें आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि भाई आप ना, आप भी मेहनत करो हमारी तरह, चाहे कोई भी फील्ड हो, मेहनत करो। हमने भी भाई स्टार्टिंग में मतलब कॉलेज किया, कॉलेज के साथ भी हमारे अंदर फोटोग्राफी का पैशन था, उसको फॉलो किया। घर वाले सपोर्ट नहीं किया तो उसको झूठ बोल के भी मतलब कैमरा लिया, और कैमरा से स्टार्टिंग किया वीडियो बनाना। वेडिंग का काम किया, 500 रुपये में एक वेडिंग का भी घर जाके फ़ोटो खींच के मेमोरी कार्ड में डालना, ये सब बहुत काम किया है। मतलब 2016 से कर रहा हूँ, ये 2026 से आ रहा है, और मैं अभी बुर्ज खलीफा के आगे खड़ा हूँ दुबई में। तो अभी मैं सोच रहा हूँ कि साल में एक कंट्री नहीं, अभी हर एक महीने में एक कंट्री घूम सकता हूँ, मैं घूमूंगा मतलब काम के लिए। तो मतलब मेरा अभी इंदौर से फ़्लाइट से आना हुआ, तो वहाँ वो चाय छूटा बार वाला भी मिला था, तो धर्मेश करके वो कॉमेडियन है, वो भी मिला था। मतलब वो बंदे ने, सब में देखता हूँ, मिलता हूँ, तो लगता है कि हाँ यार, जो बंदे मेहनत किया है, जो बंदे ने टाइम दिया है, जो पैशंस रखा है अपने काम को लेके, वो बंदे को कोई हरा नहीं सकता। और वो बंदा इतना आगे जाएगा लाइफ में कि मतलब वो हर कुछ अचीवमेंट कर सकता है। तो फिलहाल ना ये दुबई में हम आज घूम रहे हैं, और ये मैं ये आपको बताना नहीं चाहता, लेकिन कहना चाहता हूँ कि आप भी जिस फील्ड में मेहनत कर रहे हो, आप भी जिस फील्ड को काम करके, जिस फील्ड में एक्सपर्ट हो, उसी फील्ड को एक बार टाइम दो। पहले तो 12 कंप्लीट करो, जो युवा जनरेशन है, 10મું પાસ કરો, પછી 12મું પાસ કરો, 12 કમ્પ્લીટ કરો, એના પછી ગ્રેજ્યુએશન બતાવો। અને જો ગ્રેજ્યુએશનના બેઝિકની અંદર જ આપણે જોઈએ છે, આપણી મિડલ ક્લાસ ફેમિલી હોય છે, આપણને કોલેજ કરવા માટે બી પૂરતા પૈસા ઘરેથી નથી મળી રહેતા, બીજા કોઈ સ્કોપ નહીં। પણ તમારે ફોલોઅપ કરવું પડશે લાઈફની અંદર કે જિંદગીમાં તમારે કરવું શું છે। તમારા અંદરનો જે કીડો છે, અંદરનું જે आप भी जिस फील्ड में मेहनत कर रहे हो, तो उसको अपने तरफ से 24 में से 18 से 20 घंटा टाइम दो, और उसी फील्ड के बारे में रात दिन सोचो, उसी फील्ड के बारे में 3 से 5 साल कंटिन्यू लगा दो। आपकी सक्सेस भाई कोई नहीं रोक सकती, और आप भी खुद के पैसों से सक्सेस होके खुद के पैसों से ऐसे दुबई भी विजिट कर सकते हो, बैंकॉक भी, रसिया भी, यूरोप भी। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि भाई मेहनत करो, हम कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं, आप भी करो। और दूसरी चीज़,
कि भाई वक्त लगेगा, टाइम लगेगा। आजकल के युवा जनरेशन को तुरंत चाहिए, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपनी तरक्की होगी तो अपने समाज में पैर खींचने का काम करेगा। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मेरे को भी कंट्रोवर्शियल कराने के लिए, खुद की फेम लेने के लिए, खुद को बड़ा इंसान मानने के लिए अपने खिलाफ कमेंट या नेगेटिविटी फैला रहे हैं। लेकिन अपने को कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एक इंसान का लेवल बन जाता है ना, तो ऐसे भौंकने वाले बहुत होते हैं, ठीक है। तो उनको हम उनके टाइम पे जवाब दे देंगे, कोई नहीं, उनको जवाब लेना ही है तो उनको जवाब भी दे देंगे। ऐसे लोगों को वो सब याद है, लेकिन उतना फालतू लोगों के लिए अपने पास टाइम नहीं है। जो अपने साथ है उनके लिए हम कुछ भी करने के लिए तैयार है। तो कोई नहीं गाइस, यही मेरा था। और दुबई की कुछ बात करूँ तो अभी दुबई के अंदर क्या है कि ना, दुबई के लोगों से हमें सीखना चाहिए, यहाँ के शेखों से हमें सीखना चाहिए, इनकी हिस्ट्री हमें जाननी चाहिए। दुबई के रिलेटेड जितने भी वीडियो है यूट्यूब पे, वो भी एक बार आप देख लो कि यहाँ से 30-35 साल पहले ही यहाँ रेगिस्तान था। रेगिस्तान यानी कि કચ્છનું રણ, જ્યાં લોકો ઉટડા જ ચરાવતા હતા। પણ અહીંયા જે અમુક વર્ષો પછી જે ઓઇલ પેટ્રોલના કૂવા મળી આવ્યા, તેનાથી આનું આખું ઇકોનોમી ઉપડી આવી। જ્યારે બહારની કંપની જોડે આ દુબઈના શેખોએ કામ કર્યું, પછી જાતે પેટ્રોલ ને ડીઝલ ને આ બધું અહીંથી નકળવાનું ચાલુ થયું, એટલે આ લોકોની એક આવક, ઇન્કમ સ્ત્રોત વધતો ગયો। ત્યારે અહીંની ગવર્મેન્ટ, અહીંયાનું મતલબ અહીંયાના પ્રેસિડન્ટ જે છે, જે દુબઈને ડેવલપ કરવાનું વિચાર્યું। તો યાર દુબઈને એ લોકોનું માઇન્ડસેટ એવું છે કે દુબઈને એટલું ડેવલપ કર્યું કે નહીં ભાઈ અહીંયા ઝાડો કે નહીં, અહીંયા ખાલી રણ, અને ગરમીની સિઝનમાં અહીંયા રહેવાય બી નહીં। પણ અહીંયા જે દુબઈના શેખોએ દુબઈને ડેવલપ કર્યું છે કે ભાઈ દેશના હરેક કન્ટ્રીના લોકો અહીંયા આવી રહ્યા છે। અમે હમણાં 5-7 દિવસ રોકાવાના છે, એની અંદર સમજો કે 20-25 કન્ટ્રીના લોકો અહીંયા મતલબ દિલ્હીના આવે એવું એના લોકલિસ્ટનું કહેવું છે। તો મતલબ એ બહુ સારી વાત છે। મતલબ એક લોકલિસ્ટ આવે, હવે 2 લાખ રૂપિયા બી અહીંયા ઇન્વેસ્ટ કરે કે 2 લાખ રૂપિયા બી ખર્ચો કરીને જાય, તો એવા 10થી 15 લાખ લોકો રોજના ટ્રાવેલિંગ કરી રહ્યા છે। અને હમણાં નવેમ્બરથી લઈને ફેબ્રુઆરી સુધી ફૂલ ટુરિસ્ટ આવી રહ્યા છે। તો ટુરિસ્ટ એક સૌથી મોટું જીડીપી છે, ટુરિસ્ટ સૌથી મોટું દેશની ઇકોનોમી છે। ટુરિસ્ટને વધારવું જોઈએ, અને ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરની અંદર દુબઈ જેવા જાય એટલે દુબઈને સલામ છે ભાઈ। અહીંયા ક્રાઇમ બી ઝીરો છે, અહીંયા પોલીસ ક્યારે ચોકી પર દેખાતી નહીં, પોલીસ અંદર પોલીસ સ્ટેશનમાં બેન સીસીટીવીથી આખું દુબઈ હેન્ડલ કરી રહી છે। અહીંયા ચોરી થાય, તમારો મોબાઈલ પડી જાય કે અહીંયા તમારું પર્સ પડી જાય તો બી તમને પરત થઈ જવાનું, અને પાસપોર્ટ ખોવાઈ જાય તો બી મળી જવાની જવાબદારી હોય છે, એવું મને લાગી રહ્યું છે, અને એવું થાય છે। એટલી સેફ્ટી છે અહીંયા। આજ સુધી ક્રાઇમની અંદર જે બી ક્રાઇમ બી કરે છે તો મતલબ અહીંયા જેલ ક્યાં છે, કેદીને ક્યાં મોકલે છે એ બી કોઈને ખબર નથી। ફેસલો છે, પછી રૂલ્સ રેગલ્સ, ડિસિપ્લિન, પછી અહીંયા ટ્રાફિકના નિયમો, અહીંયા ગંદકીના નિયમો, મતલબ એકદમ ક્લીન। ક્યારે સવાર પડે ને કચરા વાળવાવાળા બી દેખાતા નહીં, ચોકી પર પોલીસો બી દેખાતા નહીં કે કોઈ કશું નહીં એમ, મતલબ પોતપોતે પોતાનું કામ ઈમાનદારીથી કરી રહ્યા છે। તો એ ખૂબ સારો મેસેજ છે, અને દુબઈથી શીખવું જોઈએ કે તમે આજે અહીંયા જે ટુરિસ્ટ આવે છે, એટલે અમે ડિઝર્ટ સફારી ગયા, મતલબ એક રણ છે જ્યાં ગાડીઓ જાય અને બતાવે આપણને। તો એક રેતીનું રણ બતાવવાના બી મતલબ હજારો રૂપિયા ફી છે, લાખો રૂપિયા કમાય છે। એક આ ઇમારત એવી બનાવી છે જેને બુર્જ ખલીફા તમે કીધું છે, બિલ્ડિંગ છે, તો ઉપર ચડવાના સમજો કે 4,000થી લઈને 25,000 સુધીની ચાર્જીસ છે। અહીંયા 25 લાખ લોકો રોજના આવે છે, તો કરોડો રૂપિયા કમાય છે લોકો। મતલબ માઇન્ડસેટ દેખો આમનું, બિઝનેસ, પૈસા કઈ રીતે કમાવો। પૈસા કમાવવું એમ તો બહુ હેલું છે, પણ એમ તો બહુ અઘરું છે। એટલે મેં કહું છું કે તમે બિઝનેસમાં બી આગળ વધો, અને જોડે જોડે દુનિયાની અંદર એવી જગ્યા પર વિઝિટ કરો જ્યાં તમને શીખવાનું મળે, જાણવાનું મળે, એને લઈને તમે આગળ વધી શકો, તમારી તરક્કી કરી શકો। અને ભાઈ દુબઈની અંદર ટેક્સ ઝીરો છે। બેસ્ટ વસ્તુ ગમ્યું ને તો અહીંયા ટેક્સ ઝીરો છે રૂપિયા। મતલબ કે ભાઈ આપણે એક ફોન બી લઈએ તો એના પાછળ જીએસટી, ફલાણો ટેક્સ, ઢીકણો ટેક્સ એ બધો લાગે ને, અહીંયા ટેક્સ જ નહીં। મતલબ જે હમર ગાડી 4 કરોડની મળે એ અહીંયા 1.5 કરોડમાં મળે છે, જે ફોર્ચ્યુનર ત્યાં 55 લાખની મળે અહીંયા 26 લાખની મળે છે, જ્યાં આઈફોન 1.5 લાખનો મળે અહીંયા 1,07,000નો મળે છે। તો મતલબ આવું ઘણું બધું એવું વસ્તુ છે। તો ફિલહાલ મતલબ આ કન્ટ્રીની અંદર આવો તો અમે કન્ટ્રી ફરવા નહીં આવતા, પણ દુબઈને જાણવા આવે છે કે દુબઈ શું છે ને લોકો આકર્ષિત થઈ રહ્યા છે। તો હું ડુંગરગામનો વિકાસ શું કરું કે લોકો આકર્ષિત થાય, મારા કવાંટનો વિકાસ શું કરું કે લોકો આકર્ષિત થાય, મારા જિલ્લાને કઈ બાજુ આપણે લઈ જઈએ કે આપણા લોકોનું ભવિષ્ય સુધરે ને લોકો આગળ વધે। મતલબ એવા વિઝનોથી અમે ફરતા હોય છે। મતલબ ટ્રાવેલિંગ વધી રહ્યું છે, જોડે જોડે ખર્ચો બી વધી રહ્યો છે, એના માટે કમાવવું બી પડે છે। પણ ભાઈ બ્લોગિંગ નહીં બનાવી રહ્યો, એનું મને દુઃખ છે કે હું તમારા જોડે બધી વાતો શેર નહીં કરી રહ્યો અને પહોંચી નહીં વળાતું। તો કંઈ થોડો સમયની અંદર આપણે બી એક ક્લોથ બ્રાન્ડ લાવી રહ્યા છે, જોહર બેગ્સનું અધર આઉટલેટ કરવાનું છે, અને નેક્સ્ટ આઉટલેટ મતલબ એક બહુ મોટો કોન્ટેન્ટ બનવાનો છે। અને જો આ જેવી રીતે સ્ટારબક્સની ફ્રેન્ચાઇઝી છે અહીંયા સામે જ,
આ વર્ષો પછી કોઈ દિવસ આપણી બી જુહાર બક્ષની અહીંયા MBA ચાયવાલા, પછી ચાય છૂટા બારની બધાના મતલબ જે ફ્રેન્ચાઇઝીસ અહીંયા ચાલુ કરી છે, પોતાના આઉટલેટો ચાલુ કર્યા છે, એવી રીતે આપણું બી ડ્રીમ્સ છે કે આપણે બી કોઈ સારી સિટીમાં આપણા આઉટલેટ ઓપન કરીશું. ના સપના હતા બધા લોકોને જોવાના, તો મતલબ હું ઇન્સ્ટાગ્રામ પર સ્ટોરી તો મૂકી જ, પણ એવી કંઈક વાતો હતી જે તમારા જોડે શેર કરવી હતી કે આજે હું અહીંયા આવી શકું છું, તો તમે બી આવી શકશો. તમે પણ મહેનત કરો અને તમે પણ તમારા મા બાપના સપના પૂરા કરો અને જાતાના પોતાના દમ પર મહેનત, પોતાના દમ પર મતલબ પૈસા કમાઈને જે મતલબ શોખ પૂરા કરવા, મતલબ જેવી તેવી વાત નહીં, એના માટે બહુ વર્ષો લાગે અને અમુક લોકોને લાગે કે આ રાતોરાત મળેલી સક્સેસ છે, આના માટે બહુ વર્ષો ક્યારની મહેનત હોય છે ભાઈ. તો ચલો, આ છે કંઈક બુર્જ ખલીફાનો વ્યૂ. પણ હમણાં શું છે કે 1 વાગી ગયો એટલે લાઇટો બંધ કરી નાખી છે અને ભાઈ અહીંયાનું બિલ્ડિંગો, ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર, 7 સ્ટાર હોટલ, મતલબ દુબઈની અંદર હરેક વસ્તુ છે. દુબઈ મોલ અહીંનું મેન ફેમસ વસ્તુ. ભાઈ આ લોકો આ જોવા, ખાલી આ બિલ્ડિંગ જોવા લોકો આખા કન્ટ્રીના લોકો આવે છે. તમે વિચારો, આપણે ત્યાં એવું કંઈક કરો કે ભાઈ આખો દેશ જોડાય, આખા લોકો જોડાય, જેથી કરીને આપણે ત્યાંની ઇકોનોમી આગળ આવે, આવકના સ્ત્રોત વધે અને આર્થિક પરિસ્થિતિ રીતે બી આગળ રહેશું તો આપણે લોકોની સેવા બી કરી શકીશું. એટલે આપણે ખેતી બી કરીએ છીએ, આપણા આદિવાસી ભાઈ બહેનો ખેતી બી કરે છે અને મજૂરી બી કરે છે, મહેનત બી કરે છે, પણ એને સિસ્ટમેટિક કરવું પડશે. અને કઈ ખેતીમાં સારી એવી આવકનો નફો સારો એવો મળી રહ્યો છે તો આપણે તે ટાઈપ્સની ખેતી કરીએ. આવા બધા વિચારો લેવું પડશે. એના માટે અમે પહેલેથી ફરીએ છીએ. એટલે પહેલાં તાલુકા ફરતા હતા, જિલ્લા ફરતા હતા, રાજ્યો ફર્યા, હવે દેશોમાં ફરવાના દિવસો આવ્યા છે. એટલી નાની ઉંમરે આટલા સારા સપોર્ટમાં આટલું સારું એવું જિંદગી જીવી રહ્યા છે, તો ભગવાનની, લોકોની સારી દુઆ અને બદુઆવાળા બી બદુઆ આપે, પણ સારા લોકો એટલા બધા સપોર્ટમાં છે કે બદુઆ કામ નહીં લાગે. તો ચાલે, આજની કંઈક આટલી વાતો હતી અને જેમ કંઈ જોડે રહેશું અને વિડીયો બનાવીશું તો તમારા સુધી શેર કરીશું. તો એક ડ્રીમ્સ હતું કે દુબઈ જવાનું હોય ને એક મિડલ ક્લાસ ફેમિલી માટે બહુ મોટી વાત હોય. 2.5 લાખથી 5 લાખનો ખર્ચો હોય એક ટ્રીપ પ્રોપર મારવું હોય, રોકાવું હોય તો જાતે કમાઈને પોતાના દમથી ફરવું, રહેવું ને નામ બનાવવું, મતલબ બહુ મોટી વાત છે. તમે લોકો સપોર્ટ કરે તો આ બધું પોસિબલ છે. તો હવે મળીશું નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. આજે આટલી વાત હતી. જોહાર, જય આદિવાસી.